हेलो पिला मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो जो पिला मैंने भी नुआ कर चैनल को आज सब्सक्राइब करदेव जदि भिडियो भल लगे गोटे लाइक कर चलते आम कि स्पीड में कौन करते पूर्व क्लास और से क्वेश्चन को आम रिविजन करदे आम थ्योरी पढ़वा तापर किसी क्वेश्चन आंसर करवा से थ्योरी है। तो भिडियो शेष पर्यटन समस्त रहा। तो चलो देखी ना प्रथम क्वेश्चन इसी दिन रिविजन प्रथम क्वेश्चन देखा शिशुर विकास कहले कौन बुझाओ आम जानते कौन शिशुर समग्र विकास को कह जाए। नेक्स्ट देखा विकास केमिति एक प्रक्रिया विकास एक गोटे अविरत प्रक्रिया कि प्रक्रिया अविरत प्रक्रिया। तो जो पिला भावुँ जे स्पीड कर रिविजन माने स्पीड कर किसी डिस्क्रिप्शन माने डिस्क्रिप्शन करना तो यहाँ एक्चुअली कौन ना ये रिविजन सेक्शन पूर्व क्लास जो पूर्व जो वीडियो थी से वीडियो कहुला। तो जो मैंने भी देखी पूर्व वीडियो देखी दियो ये आइकन बटन में अच्छी है तो देखीदेव समस्या कला। तो चलो स्पीड कर देवा गोटे रिविजन फास्ट जो किसी क्वेश्चन रिविजन तापर आम कौन देखा ना थ्योरी देखा। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत किए ना जीन पियाजे देते। तापर नेक्स्ट देखा पियाजे अनुसार संज्ञात्मक विकास प्रथम अवस्था कौन था प्री ऑपरेशनल अवस्था थिला। चलो नेक्स्ट देखा केमिति विकास करता ना सरल जटिल को जाए। तापर नेक्स्ट देखा कौन शिशुर शिक्षा सबुठ अधिक प्रभाव कहार ना परिवेश उपर पड़ता। इंडिविजुअल डिफरेंस कहले कौन बुझ इंडिविजुअल डिफरेंस समस्त शिशु माने मध्य पार्थक्य रही है। चलो नेक्स्ट देखा क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ तुमको देती होमवर्क देती यहाँ आंसर है पावलक कौन ना पावलक। चलो देखी ना लर्निंग डुइंग के देते ना जॉन ड्यूक कहते जन्म 6 वर्ष पर्यंत शिशु कौन कहला माने केबे स्टार्ट होता प्रारंभिक शिशु अवस्था कहला। तो जो पिला माने भी पूर्व वीडियो देखी न जाइना से देखी दियो तो स्टार्ट करवा आम कौन ना शिक्षार्थी विकास को बुझा के सेक्शन पार्ट 3 है ऑलरेडी पार्ट 1 2 ऑलरेडी सरी जाइए। तो मैंने समझते वीडियो को आउ थे पूर्व टे थोड़े तो देखीद ना कौन करना यहाँ बुझा को कष्ट कर। तो स्टार्ट करवा चलो ना से प्रथम कौन देखी आम देखी माने तार जो अवस्था अच्छी कि नहीं वृद्धि जो अवस्था कौ समय केमिति केते वृद्धि देखी तापर देखी शरीर विकास देखी शरीर विकासटा केमिति होता कौ अवस्था माने कौ बयस तार शरीर विकासटा केमिति होता से देखी। तो आज आम देखा कौन ना आवेगिक विकास देखा कौन देखा आवेगिक विकास माने क्या जितेबाला शिशु कौन है क्रियाशील होता है गतिशील होता है माने तार कौन जो कार्य करवा व्यवहार आचरण ही नहीं सब देख होता है माने परिवर्तन केमिति होता है कौ टाइप गति करता है से देखा। आवेगिक व्यक्तिर एक मानसिक अवस्था कि अवस्था मानसिक अवस्था है तार जीवन को क्रियाशील आ गतिशील करता है कौन करता है आवेग आवेग हूँ मानसिक अवस्था जी कि तार जीवन को कौन करता है क्रियाशील आ गतिशील करता है। आवेगिक होउछि आम समस्त कार्यवली व्यवहार बा आचरण मूल थिबा अंतर्निहित शक्ति है। ये आवेग एमती गोटे कौन कार्यवली जहाँकि कौन मूल अंतर्निहित शक्ति अच्छी है। आ कौन कहते आवेग व्यतीत आम जीवन निष्क्रिय और गतिशून्य होता है कौन था आवेग व्यतीत जदि होती आम जीवन क्या निष्क्रिय गतिशून्य होता है जदि आम किसी भितर इच्छा हो किसी आम कौन हो जीवन कौन निष्क्रिय हो कौन हो गतिशून्य हो। आउ गोटे देख आवेग आवेग प्रीतिकर हो पारे कि अप्रीतिकर पारे आम जो आवेगटा जो इच्छा हो गोटे प्रीतिकर हो पारे आउ कौन हो पारे अप्रीतिकर हो पारे भला जमी कौन आनंद स्नेह प्रेम और अनुराग हूँ गोटे कौन गोटे प्रीतिकर आवेग है क्रोध भय ईर्षा हूँ अप्रीतिकर आवेग भितर आम शरीर भितर होनी किसी आनंद हो स्नेह हो प्रेम हो अनुराग हो गोटे गोटे प्रीतिकर आवेग है। आज तार आम किसी समय कौन क्रोध हो भय हो ईर्षा कर अप्रीतिकर। शारीरिक क्रिया मुख्यर प्रसंग मान प्रकाश भंगी तथा बाजनिक प्रकाश आवेग सूचना मिले प्रत्येक आवेग मूल किसी न किसी अनुभव रही है जहाँ व्यक्तिर संपूर्ण निजस्व देख जितेबाला किसी आवेग हुए कि जो सपोज धर गोटे स्नेह किए कर भितर कौन हो जाए खुशी लहरी उड़ जाए ना सीटा गोटे अनुभव आवेग गोटे कौन गोटे अनुभव गोटे है आवेग आ गोटे कौन होता है आवेग केतला भी आम दीर्घस्थायी होता है यह क्या होता है परिवर्तनशील होता है कौन होता है परिवर्तन समय अनुसार ता परिस्थिति कौन होटा को देखिना से कौन होता है से परिवर्तन होता है बुझीपाला समय देखो कि शिशु कांदुवा बेले माने जो गोटे शिशु सब कांदुव देखो किसी हठात किसी समय कौन हो से हसी दे पारे है तथापि शिक्षण फलरा शिशुर आवेग प्रकाश प्रभावित होता है। तो आम जान कि ना आवेगिक जोड़ा जिनस सी हूँ गोटे अनुभूति अनुभव करवाटा जोड़ा है
ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା କିରା ହେଉଛି ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ସମୟରେ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆବେଗ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୋଧ ଭୟ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ବିକାଶରେ କି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯେଉଁ ବୟସଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈଶବ ଥାଏ କେତେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କେତେ ନା 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେଟା ଆବେଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଭୟ ସ୍ନେହ କ୍ରୋଧ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭୟ ସ୍ନେହ କ୍ରୋଧ। ଅନ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ପରିଲିଖିତ ହେବ ହେଲା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତଥା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗର ବିକାଶ ନିମ୍ନ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯିବ ହେଲା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ହିଂସା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ଲେଶ ଆନନ୍ଦ ଭୟ ବିରଗୀ କ୍ରୋଧ ଅନୁରାଗ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା ମମତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖିଲ କ'ଣ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଛି, ହିଂସା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲଜ୍ଜା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲ କ୍ଲେଶ ଦେଖୁଥିଲ ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଖୁଥିଲ ଭୟ ବି ଦେଖୁଥିଲ ମାନେ ବିରଗୀ ଦେଖୁଥିଲ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଆବେଗ ମାନେ ଆଦେଶିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ରଗେଇ ହେବ ହସେଇ ହେବ କନ୍ଦେଇ ହେବ ଦୂରେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଜର ଆବେଗ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ସଡ଼ନ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ରଗେଇ ବି ପାରିବ ହେଲା। ଟିକେ କଥାରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସିଏ ରାଗିଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ କିରା ହୁଏ କିଛି କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସିଏ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମନେଇ ବି ପାରନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଆବେଗ କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କରତେ ନା ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ନା 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ କୋଡ଼ା 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏଇ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଶିଖିଯାଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ଆବେଗ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ କଡ଼ା ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା କୋଡ଼ା ଦେଖବା ଏଇନା ଦେଖବା କିଛି କେଉଁ ଆବେଗ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖବା କ୍ରୋଧଟାକୁ ଦେଖବା। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା। ମନରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଜାତ ଶିଶୁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ତାର ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରେ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କରିବ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ କାହାକୁ ଚୁଣ୍ଟି ମାରିଦେବ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିଡ଼ିଲା ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚୁଟକି ମାନେ ଚୁଟି ଘିଞ୍ଚି ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିଛ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖିଛ କି ନି ହଁ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିବ ନୀରବ ରହିପାରେ କିମ୍ବା କିଏ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ବା ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପଳାଇ କ୍ରୋଧ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଗ ହେଉଛି ସେ क्या କରିବ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଗ ନାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିପାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଇଠା ସବୁ ମାରି ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅଲଗା ମାନେ ବୟସ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ମାନେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଳାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ତ ମନେ ନଥିବ ଆଉ ତ ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା ଯାକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କରେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ ଶିଶୁର ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଥିବ ତୁମେ ଯଦି ଅଯଥା ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାନେ ଢୁକୁଥିବ ସେ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ବାବୁ କରନି ଏଇଟା କରନି ସେଟା କରନି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ରାଗ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାର ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜିନିସଟା ତାର କରିପାରବା ଆଉ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକା କିଛି ଯଦି ବଡ଼ କାମଟେ ଦେଇଦେଲ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ହେବ
ରାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ତା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁଥିବ, ତା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲ ତ କ'ଣ ହେବ, ସେ ନିହାତି ରାଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଅବରୋଧ କରିଦେଲ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଖେଳୁଥା, ସେ କେତେ ସମୟ ଖେଳିବ, କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବ, ବୋରିଂ ହେଇଯିବ। ବୋରିଂ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ, ରାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତା ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଇଏ ଦେଖେ ସିଏ ଇନକା ହେଉଛି, ସିଏ ଏମିତି ଅଛି, ସିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମାନେ ପକ୍ଷପାତିତା ଯଦି ଆଚରଣ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁର କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ଯାଇଥାଏ ବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଅନୁଭୂତି କରେ ହେଲା, ବା କ୍ରୋଧ ବି କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର କ୍ରୋଧଟାକୁ ତୁମେ କିପରି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଉପାୟ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗୀତ ତାକୁ ରାଗ ଆସୁଛି ବା କ୍ରୋଧ, ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଥିବୁ, ତା ରାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପଢ଼ଉଥିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ପିଡ଼ି ପକାଉଥିବା, ତାହା କରିପକାଉଥିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ତା କ୍ରୋଧଟା କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବା ହେଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଥାଏ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତା'ର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ତାହା ମାନେ ପଚାରିବା, ତାକୁ ପଚାରିକିନା କ'ଣ କରିବା, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝାବୁଝି କରିନା ପଚାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଥିଲ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ହେଲା, ପଚାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ହେବ କି ନାହିଁ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ମାଡ଼ ବା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାକୁ ପିଡ଼ି ଦେବା, ରାଗ ହେଉଛି ମାନେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି ମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ପିଡ଼ି ଦେବା, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତା କାରଣ ତା କ୍ରୋଧଟା ହେଉଛି ହିଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାକ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିଶୁର ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ରୋଧ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତା ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ କ୍ରୋଧଠାରୁ ପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି କ୍ରୋଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କମେଇବା। ଆଉ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ଠାରୁ ଶିଶୁର ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଲଗା ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ତା ଶିଶୁର ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ତାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଶିଶୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବତେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବତେଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସଡ଼ନ ବତେଇବା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ସଡ଼ନ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେବନି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାକ। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତରୁ କେମିତି ଉପାୟ କରିବା ଯାଏ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେତେକ ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଭୟ କରୁଛି ହେଲା, ଜନ୍ମ ଗୁଣ ଅଟେ ହେଲା। ଜନ୍ମର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଭୟ। କ'ଣ, ଭୟ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ରୋଧ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଭୟ ହେଲା। ଦେଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତା ଛୁଆ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିବ, ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ। କେତେବେଳେ ଭୂତ ଅଛି, ଏଟା ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ସଡ଼ନ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ଟେ ପଳାଇଲା, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋକଟେ ପଳାଇଲା, ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସଡ଼ନ ପଳାଇଲା, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼େ ହେଲା। ଯେ ଭୟଭୀତ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବି କିମ୍ବା ସେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ସେ ଭୟ ପାଇଥାଏ। କେମିତି ଭୟ ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଫିଲିଂ କରିବ, ଏକୁଟିଆ ସେ ରହିବ, କି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଭୟ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଇଟିଂ ହୁଏ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କୁକୁର ବା ନାୟା ଭୂତ, ପ୍ରେମ କାহিনী, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାକୁ ଶୁଣାଯିବ, ଆଉ ଉପରେ ଯଦି ଠକ୍ ଠକ୍ ଖଟ ତଳେ ପରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଭୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, 6 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭୟ ଟିକେ କରେ ହେଲା। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବା ଅପରିଚିତ ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲା। ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ କେତେକ ଗଳ୍ପ ବହି ପଢ଼ି କାଳ୍ପନିକ ଅସୁର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାନେ କି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବହିରା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଭୟ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ବହି ବାହାରୁଛି, ତ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼େ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ମାନେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କେମିତି ଭୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ। ତ ଶିଶୁର ମନରୁ ମାନେ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ଶିଶୁର ମନର ଭୟଟା କିପରି ଦୂର କରିପାରିବା। ଭୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିର ଉପଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଭୟ ଯଦି ହେଉଛି, ତାକୁ ନିହାତି ଟିକେ ଆମେ ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା।
ଆମର ଅନେକ ଭୟ ମୂଳରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୟ କରୁଛେ କିଛି କାରଣ ତାଙ୍କେ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ ବି ଭୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ କିଟା ଏହି ଲିଭିହୀନ ଭୟ ଆମ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରୁ ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ନାହିଁ, ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କହତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ମନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ବି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, କାଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିଯିବ କି, ଆମ ଭୟ ଅଛି। ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କିଛି ଦେଖିବା କେଉଁ ଭୟ, କେମିତି ଭୟକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନା ପୁନର୍ବାର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ କହିଲ ସେ ଭୟ କିଛି ମାନେ ଦୂର ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଭୟ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁକୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ଡର ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଭୟ କରିବା, ସେ ଶିଶୁ କ'ଣ ମାନେ ଶିଶୁ କ'ଣ ହେବ ଦୂରେଇଯିବ ହେଲା। ସେ ଭୟ ଆଉ କରିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବା ପୁନର୍ବାର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା। ଦେଖିବା କେଉଁ ସତର୍କତା କ'ଣ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂରେ ହେଇଯାଉଛି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କତା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତା ଆଉ ଭୟ ତାକୁ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟଟା କ'ଣ ହେଲା ଅନୁକରଣ। କ'ଣ ହେବ ଅନୁକରଣ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ଭୟ କରେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପିତାମାତା କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଶିଶୁମାନେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଅନୁକରଣ ମାନେ ଫଲୋ କରିବ। କ'ଣ ଫଲୋ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, କେଉଁଟା ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, କେମିତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିବ, ଆଉ କ'ଣ ଖିଡ଼ିକି ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା କି କିଛି ଲାଇଟିଂ ହେଲା କେମିତି ଘରେ ରହିବ, ସେଟା କ'ଣ କରିବ ପିତାମାତା ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାକୁ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇନା ସ୍ନେହ ଦେଖିବା। ସ୍ନେହ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ଏକ କ'ଣ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। ସ୍ନେହ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ହେଲା। ତ ଦେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିବ, ଗୋଟେ ପଶୁ ବି ଥିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଶୁକୁ ତୁମେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛ, କ'ଣ କରିଦେଉଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛ ଦେଖିବ ସେ କିଛି ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ସେ ପଶୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଟାକୁ ସଲେଇ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ନେହ, ଗୋଟେ ପଶୁ ବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ନେହ କରିଦେଲ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା ମନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ମାନେ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ମାନେ একটা ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେ ସ୍ନେହ କରିବ ତାହା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପିତାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଶିଶୁର ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁମାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇନା ସପୋଜ ଏଇ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିଶୁକୁ ବା ପିତାମାତା ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁ କ'ଣ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ଆଶା କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ବି କରିଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ଶିଶୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବୋଲି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାথে କ'ଣ କରେ ସ୍ନେହ ଆଶା କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ଆଉ ସ୍ନେହ ପୂର୍ବ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ହେଲା। ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ନା ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସ୍ନେହ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଶିଶୁମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ନା ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଶିଶୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ବି ସ୍ନେହ ବା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥିବ ବୋଲେ ଶିଶୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ନେହ ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳିଥାଏ। ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ
ଚିତ୍ତାମଗ୍ନ ନ ରହେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ଶିଶୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବ ଚିତ୍ତାମଗ୍ନ ରହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ କ'ଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରିବ ସେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିପାରିବ କି? ସେ ଯେମିତି ହଉ ବି ଶିଶୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ତାମଗ୍ନରେ ନ ରହିବ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତାମଗ୍ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ବୟସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବ କି ନାଇଁ ମିଶିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ସ୍ନେହ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଈର୍ଷା ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ଈର୍ଷା କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାଟିକୁ ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କର, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ପିତାମାତା ତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଯଦି ତାର ସ୍ନେହଟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ନେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଈର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାତା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ ସେ ଈର୍ଷା କରେ। ତ ନିହାତି ବି ଶିଶୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଶା କରୁଥିବା ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ଈର୍ଷା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟକୁ ସେଟାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ହେଲା। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଠେଲିବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା ହେଲା, ବିମୁଟି ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ ଜଣେଇ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲ ତୁମେ? ମାନେ କାହାକୁ ଠେଲି ଦେବା, କାହାକୁ ପିଟି ଦେବା, ମାନେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇବା, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରୁଥିଲା। ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଫିଙ୍ଗାଫୁଙ୍ଗି କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଚିଡ଼େଇ ହେବା, ଜଣକ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜିନିଷ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରିଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଠେଲି ଦେବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା ସେ କରିଥାଏ ହେଲା। ତା ପରୀକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ତା ନିଜ ନଖଟା କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ନହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁର ଈର୍ଷା ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେ ଉପାୟ କରିବା ହେଲା। ଶିଶୁର ଈର୍ଷାରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିବା? ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତୁଳନା କରବାନି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କେମିତିଆ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆବେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଆଡ଼, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା, ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଷୋହଳ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚିହ୍ନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ହଠାତ୍ ରାଗି ଜାତି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବେଶୀ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଟା? ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହେଲା। ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ବୁଝାଇବା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯୌନାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେବା ସେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ କରିଯିବେ ହେଲା, ମାନେ ରାଗିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲଗା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୌନାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ କଳ୍ପନା ଆସିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା।
ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଯୌନାଙ୍ଗ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ବାଳକ ବାଳିକା ସାଧାରଣତଃ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଯୌନାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ବିକାଶ ଯେଉଁ ଘଟୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାଶ ଘଟୁଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦେହ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେହର ସ୍ୱରୂପ ସହ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ଦୈହିକ ଚେହେରା ଉପରେ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଶରୀର ଓ ଯେମିତି ଭାବେ ଗଠିତ ତାହାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯଦି ସେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଟିକେ ଯଦି କଳା ଦେଖାଗଲେ, କିଛି ଯଦି ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଗଲେ, କୌଣସି ତାହା ଦେଖାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମାନେ ଶରୀରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଶରୀର ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପସନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶ ପ୍ରୀତିକର ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ଯାହା ପଢ଼ିଲା ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କଲେ, କିଛି ଥିଓରି କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଆମେ MCQ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ, ବାମ ଠାରୁ ଡାହାଣ, ଡାହାଣ ଠାରୁ ବାମ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ବିକାଶ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାରୁ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଦେହ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ କରାଯିବ, ତାପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡ ହେବ, ତାପରେ ତଳିପେଟି ନା ତାହା ଭଳିଆ ଚାଲିବ, ଏଠୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥାଏ ବିକାଶଟା ଗଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ କ'ଣ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମାନେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୁଏନି କେଉଁ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ହେଲା। ବଂଶଗତ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପୁସ୍ତକ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଘର, ଖେଳ ଆଉ ପଢ଼ା। ତ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଠି, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ହେଲେ ତାର ବିକାଶ ହେବନି ଶୁଣ ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଘରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖେଳ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ହେଉଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଆଉ ପରିବେଶ, ତା କେଉଁ ପରିବେଶ ସିଏ ବଢ଼ୁଛି, ତାର ବଂଶଗତ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଶିଶୁର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ କିଏ କରିପାରିବ ନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ବି କରିଛ, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ମାନେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଦେଖିନିଅ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ହେଲା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ଆଜି ପାର୍ଟ 3କୁ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ କରନ୍ତି, କେହି ବିକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଶୁର ବିକାଶ ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ଏ ହେଲା ପରିବେଶ, ବି ହେଲା ବଂଶଗତ, ସି ହେଲା ପୁସ୍ତକ, ଡି ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି? କିଛି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁଭବ, କେବଳ ଲେଖା, କେବଳ ପଢ଼ା। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ଅନୁଭବ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଅନୁଭବ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ କ'ଣ ସହିତ, ମାନେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କାହା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ହେଲା। ଏ ହେଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଓ ତର୍କ, ବି ହେଲା କ'ଣ ଓଜନ, ସି ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ଡି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ତ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଚିନ୍ତା ଆଉ ତର୍କ କରିଥାଏ। ତାର ମାନସିକଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ଚିନ୍ତା ଆଉ ତର୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଈର୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭାବନା? ଈର୍ଷାଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା
ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ସାଧାରଣ ଭାବନା, ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଭାବନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ? ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। କେଉଁ ଭାବନା ଗୋଟେ? ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ କେବେ ହୁଏ? ଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖେଳନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଏଇନା କହିଥିଲେ ତୁମକୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ତୁଳନା ତୁମେ କରିଦେଉଛ ବୋଲେ କୌଣସି ଶିଶୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଈର୍ଷା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି? ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେବା, ଅଧିକ ଖେଳ, ଅଧିକ ପଢ଼ା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତାର କ୍ରୋଧଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ତା ଶିଶୁର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ତାକୁ ଡାଟିବା ବା ତାକୁ ରାଗିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ବୁଝାଇବା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା, ଅଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝେଇବ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତାର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ କନଭର୍ଟ ଯଦି କରିବ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା କ୍ରୋଧଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଈର୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଭାଷା ବିକାଶ, ନୈତିକ ବିକାଶ। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସିଏ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ? ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଦିଅ? ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଅ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ରେଗୁଲାର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରିଦେବା ହେଲା। ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର? ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ ଏବଂ କ'ଣ କରିଦିଅ? ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ତୁମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣ ଯଦି ତୁମର କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସିଟି ଦେବା ନେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା OTT ଦେବା ନେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା JETIF ଯେଉଁ ବାହାରିବ JETIS ବାହାରିବ ସେଟା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।